Material control can be classified into three. So first one is purchase control, second one is inventory control, third one is a issue control. So under that first one is purchase control. So that is what do you mean by purchase control? Purchase control refers to the control over the various aspects relating to the purchase of materials. Various aspects relating to the purchase of material. That means, so that is it starts from the quality of materials to be purchased, quantity of materials to be purchased, time at which it is to be purchased, and the delivery of that is raw materials to your ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರು ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So what do you mean by purchase control? Purchase control refers to the control over the various aspects relating to the purchase of materials. Okay, ಅಂತಂದರೆ that is the quality of goods to be purchased, quantity of goods to be purchased, and the time at which the materials to be purchased. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, that is a rate of, that is a purchasing of materials, at what rate it is to be purchased. So that should be decided in advance. Okay, so next one, what is the objective behind that? So what is the objective behind the purchasing of materials? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Next one is you should purchase the materials at competitive price or reasonable price or most advantageous price. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ರೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. That should not hamper your production activity. There should be a regular supply of raw materials to your production department for the purpose of production of goods. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, there are two types of purchases. One is centralized purchasing. Another one is decentralized purchasing. So there are two types of purchases. One is centralized purchasing, another one is decentralized purchasing. So in the centralized purchasing, all the materials required by the organization is purchased by one department, is called the purchase department. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so in the centralized purchasing, all the purchase requirements are made by one department, is called the purchase department. That department purchases all the requirements of your organization. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಈಸ್, so you can purchase in bulk quantity. So that is that leads to economy in transport.
you can get trade discount because of bulk purchases or large purchases. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ type of purchasing? So the disadvantage is there may be a delay in the procurement of that is a raw materials. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, raw materials. So this is called centralized purchasing. Second one is decentralized purchasing. What do you mean by decentralized purchasing? In the decentralized purchasing, so the materials required by the concerned department is purchased by that department only. Okay, all the departments have the freedom to purchase their own requirements. Okay, ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವ್ರವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವ್ರವರೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕೆನಾಟ್ ಅವೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. So that the transportation cost is increases because of that is purchases are made by each department, that increases the transport cost. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರವ್ರು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು 10 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 10 ಸಲ ತಂದಾಗ 10 ಸಲಿದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. So these are, that is which one is better? Here you should understand that which one is better. Usually centralized purchasing is better than the decentralized purchasing in case of large scale industries. So this is suitable for small scale industries. So centralized purchasing is suitable for large scale industries. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಜನರಲಿ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ in the small scale organization, all the purchases are looked after by the stores department. But in the case of large scale concerns, so there is a separate department for the purchasing. That department is called purchase department, which is headed by purchase manager. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನವರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹೀ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್, quantity to be purchased, and the time of purchase and the rate of purchase.
ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, that is called the main function of, that is a main function of the purchase department. What is a purchase procedure? Purchase procedure for purchasing of materials. So first one is, these are all the steps involved in the purchase control. Okay, so this is a purchase procedure. Purchase procedure. These are all the steps involved in the purchase procedure. That is a purchase procedure. First one is requisition of purchase, preparation of purchase budget. Second one is receiving of purchase requisition. Third one is determination of quantity to be purchased. Fourth one is inviting tenders and quotations. Fifth one is selection of suppliers. Sixth one is placing of purchase order. Seventh one is follow up. Eighth one is approval of purchase invoice and payment of bill. Ninth one is receiving and inspection of materials received. Okay, so these are all the steps involved in the purchase procedure. First one is preparation of purchase budget. Here, before that is sending the purchase requisition, here you should prepare the purchase budget. What is to be purchased? What is the, you should determine the quality to be purchased, quality of materials to be purchased, quantity of materials to be purchased. So that should be decided in advance. ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಬೈ, ವೆನ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆನ್ ಟು ಬೈ, ಯಾವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ the bill of materials. Materials is also prepared by the drawing office, that is, it is prepared by the drawing office or the engineering department and sent to the purchasing department for the purpose of purchasing the materials. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಏನೇನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್. ಹಿಯರ್ it is the duty of the purchasing department to receive the purchase requisitions from the various departments prevailing in the organization. Okay, so ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್? ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಇದು ತಾನೇ ಮೂರು. ಸೊ ಆ ಮೂರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ purchase department. So always purchase requisition must be it is a formal request made by the concerned department. So it is in writing, it should be sent to the purchasing department for the purpose of purchasing the goods. Okay, ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, here a regular purchase requisition is prepared and sent by the storekeeper. In the small scale organization, it is prepared by the storekeeper for the updating of stock in the stores. So small organizationally ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರೇ ಬರೀತಾನೆ ಏನೇನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ purchase department for the purpose of purchasing the materials which are required for various department. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು what are the factors to be included there, what are the items to be included in the purchase requisition. Quality of materials, ಆಮೇಲೆ quantity of materials, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕೋಡ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್. ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ purchase department. So it is prepared in triplicate. Purchase requisition is prepared in triplicate. ಮೂರು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. One is original is sent to the purchase department and the duplicate is sent to the person who has approved it. The triplicate is retained by the concerned department who sends the requisition to the purchase department. Purchase departmentally ಮೂರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕದು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನನ್ನು. ಮೂರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಬಿ purchased. After receiving the requisitions from the various departments, the purchase department must determine the quantity of materials to be purchased of each of the materials, quality and the quantity of materials to be purchased after considering the relatives merits and demerits of purchases. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್. So tenders are announced in the leading newspapers for the it invites the that is a prospective suppliers to supply the following materials ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಓಪನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್
then that is offer is made by the concerned organization to the selected suppliers for the supplying of goods. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸ, ದೇ ಗಿವ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮು, ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಓಕೆ, so that is the purchasing that is department examines the various quotations received from the prospective suppliers after considering the various aspects relating to the quality of material, quantity of material, time of purchasing the goods, and the rate at which it is to be supplied by a concerned supplier. After considering all these factors, you should select a best supplier who supplies the goods at reasonable price. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ಸು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. Always purchase order must be in writing. Okay, it includes name and address of the supplier, name and address of the purchaser, that is a purchasing department. Then that is a quality of materials, quantity of materials, that is time of getting the material, and the rate. Everything should be mentioned in the ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೆಸರು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಪುಟ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈಯರು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ, ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪ್ತಾ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್. ನೀವು ಆ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಲುಪ್ತಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್, GRN ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಸ್ ದ GRN. GRN means goods received note and ensure that the materials received must be tallied with the purchase order. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೇಟು, ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 100 kgs ಅಲ್ಲೂ 100 kgs ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅದೇ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ದ GRN, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಟ್ಸ್ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. So in the accounting department, that is in the accounting department records the purchases in a proper books and prepares the vouchers for the payment of bills. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೀಸ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ವೋಚರನ್ನು ಬಿಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ರಫಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ರಫಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಹೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ GRN ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ GRN ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್ ಅಂತ MRN ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ some goods are not okay, it is not, if it is not correct, you should reject that. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಟ್, ಬರಿಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is to be rejected and what is the reason for rejection, adana baradu you should send it to the purchase department. So purchases returns anta ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಟನ್ನು ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ takes a necessary steps to return the goods to the supplier. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ 5 copies. 5 copies ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. 5 ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 5 ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 5 ಕಾಪಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ supplier. Second one is sent to the accounts department. Third one is sent to the receiving department, and fourth copy is sent to the department which has initiated the purchase order, and fifth copy is retained by the department, purchase department. 5 ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕೋ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಸೀವ್ ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ನೋಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಟ್ ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು 5 ಅಥವಾ 10 ಅಥವಾ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನೋಟ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ